네, 자 오늘 영자신문 사설은요, 지난 1월 15일자입니다. 1월 15일자 코리아 타임즈 인터넷 기사입니다. 일간 그 인쇄로 된 신문은 그날 안 나와요. 요즘은 이제 토요일 날 신문이 이제 발행이 안 되는 신문들이 꽤 있더라고요. 그래서 인터넷에 나오는 기사를 올린 겁니다. 자, 오늘 강의를 하기 전에 원어민의 발음을 한번 들어보시고 하겠습니다. Precondition of special pardons. Former President Park should first make public apology. Seoul's top court Thursday confirmed a 20-year prison term for former President Park Geun-hye, wrapping up years of trials. The verdict came 3 years and 9 months after she was convicted of abuse of power, misappropriating funds from the National Intelligence Service and taking bribes from conglomerates. This means that without a pardon, Park should spend 22 more years behind bars, given a separate 2-year prison term she received for illegally meddling in the nomination of candidates for the Sanctuary Party ahead of the general election in 2016. Park was impeached in 2017. The Supreme Court ruling reignited the controversy over whether to grant special presidential pardons for Park and her predecessor Lee Myung-bak, who is also serving a prison term. Rep. Lee Nak-yeon, chairman of the ruling Democratic Party of Korea (DPK), first triggered the dispute by suggesting the need for the pardons for the sake of restoring national unity. Yet President Moon Jae-in has remained silent on the issue so far. Speculation is growing that Moon will clarify his position on the issue during a New Year's press conference slated for next week. But it remains to be seen whether he will actually use his authority to grant the special pardons or not. Choi Jae-sung, senior presidential secretary for political affairs, indicated a pardon will hinge on public opinion by saying the pardon should be determined in accordance with the people's judgment. According to a survey conducted by Real Meter on 500 adults across the nation last week, 56.1% of the respondents believed the proposed pardons would not contribute to national reconciliation. It showed more than half of these respondents believed the two former presidents should publicly apologize to the nation before any pardon is granted. Moon earlier pledged during his presidential election campaign that he would not offer clemency for those convicted of corruption-related crimes like bribery and embezzlement. His statement came amid disputes that previous overuse of presidential pardons had undermined legal justice and the principle of equality before the law, even though they were conducted in the name of national unity. Despite the need for Park to extend an apology first as a precondition for the pardon, she has largely failed to show remorse. She has been denying the charges, pleading not guilty, describing her punishment as political retaliation. She caught voters off guard ahead of the general election last year by releasing a letter from prison in an apparent bid to meddle in the election. She needs to learn a lesson from the U.S. case where House Speaker Nancy Pelosi declared that no one is above the law, not even the President of the United States, while voting to impeach President Donald Trump. Given this, Park should seriously reflect on her past misdeeds and sincerely apologize to the people. Any hasty pardons will only aggravate national division. 자, 잘 들으셨죠? 자, 원어민으로 했습니다. 예, 제목은 Precondition of Special Pardon입니다. 이 파드는 이제 그 용서라는 뜻도 있지만 이제 사면이라는 뜻도 있죠. 사면. 뭐 사면은 암네스트라고 이제 그 불어에서 나온 있지만 영어에서는 파든스라고 쓰기도 합니다. 특별 사면에 대한 전제 조건이라고 하는 제목입니다. 소년복은 Former President Park should first make public apologies 했죠. 자, 전임 대통령인 박근혜 씨에 대해서 우선 국민들에게 사과를 먼저 해야만 한다라고 합니다. 자, 우선 메이크가 누구에게 무엇을 해주다라고 하는 사형식으로 해석됐죠. 네, 이 메이크는
많은 문형을 만들 수 있는 동사이기 때문에 상당히 유념해서 봐야 되는 겁니다. 만들다라고 하는 아주 기본적인 단어는 있지만은 무엇을 주다, 뭐뭐를 변하게 하다라는 여러 뜻도 있고 관련된 어떤 수고도 많이 있어요. 그러니까 많이 사전 보고 이제 익히셔야 되는 거죠, 그렇죠? 자 보세요. 서울 탑갑 탑 got those that confirmed of the 20 years prison term for informal president 박근혜 wrapping up the years of the trials 그랬습니다, 그렇죠? 자 볼까요? 자 서울지방 그 최고 아마 저긴가 봐 법원인가 봐, 그렇죠? 근데 지난 20년에 어떤 것을 컨펌 확정했다는 것입니다. 전임 대통령인 박근혜 씨에 대해서 20년에 어떤 그 징역형을 확정을 했다 그럽니다. 그렇죠? 그러면서 래핑업이라고 하는 것은 마무리를 짓답니다. 래핑업, 그죠? 마무리를 짓다. 그 재판에 대한 오랫동안 긴 시간, 1심, 2심, 3심, 그죠? 항소, 상고, 이래 갖고 뭐 하여튼 뭐 오랜 시간 했어요. 이렇게 큰 사회적으로 큰 위치에 있는 사람이라든가 큰 사건은 사회가 굉장히 큰 혼란을 갑니다. 그래서 한 몇 년에 거쳐서 그렇죠? 이렇게 해서 마무리를 졌다 그럽니다. 자, 그 판결이죠. 버딕트라고 하는 것은 편결입니다. 그렇죠? 그 판결은요. 컴스르드 이었어. 3년이라는 선고죠. 3년 이렇게 9개월입니다. 2017년 3월에 박근혜 씨가 이제 탄핵을 받고 임피치먼트가 됐죠. 그런 다음에 올해 이제 그 현 대통령이 문재인 대통령이 당선을 해서 한 겁니다. 그렇죠? 자, 그녀가 convicted of false다. 권력 남용. 그죠? 그리고 부적절한 어떤 기금이죠. 국정원으로 받은 이 어떤 적절하지 않은 어떤 기금. 그리고 taking bread from the conglomerate 있죠. 대기업이죠. conglomerate. 대기업들로 받은 이 뇌물을 받은 거에 대한 그것을 의심을 한 것에 대해서 20년을 받았다 그럽니다. 자, dismiss that without pardon입니다. 그렇죠? 자, 이것이 대트를 의미한다는 거죠. 근데 이것을 이렇게 뒤로부터 해석하시지 마시고 이렇게 하세요. 자, 이것이 의미하는 것은 이런 거죠. without pardon, 만약에 어떠한 사면이 이루어지지 않는다면, 그렇죠? 현재 지금 박근혜 씨가 1952년생이에요. 그러니까 올해 70이죠. 70인데 22년을 받게 되면 90 몇 살. 아, 살 수도 있겠네요. 그렇죠? 살 수도 있겠네요. 꼭 굳이 뭐 죽는다는 보장 없죠. 요즘 뭐 90 넘어서 사는 사람 많으니까. 그렇죠? 이런 그 사회적으로 큰 위치에 있는 사람은요. 어쩌면은 감옥 생활이 더 편할 수가 있어요. 그 김대중 씨도 사실은 감옥에 들어가서 더 많은 책을 읽고 그랬다잖아요. 그렇잖아요. 모르는 거죠, 그렇죠? 자, 박씨도 spend 22 more years입니다. 자, 박근혜 씨는 22년 이상의 형기를 보내야만 한다는 거죠. 어디에서? behind bar. behind bar라고 하는 것은 교도소예요, 교도소. 감옥에서 22년에 어떤 걸 살아야만 된다는 거예요. 자, 어떤 것을 가정한다면요. 자, 별도의 2년 행위예요. 자, 그녀가 received the first illegal meddling in the nomination of the candidate for the Senate parties ahead of the general election in 2016. 자, 그녀가 받은 거죠. 불법적으로 받은 거예요. 자, meddling in the nomination 후보자를 지명하는데 이렇게 메리데이팅해서 이렇게 이렇게 개입한 겁니다. 어떤 후보자를 이렇게 뭐 이렇게 하라고 이렇게 개입하는 거죠, 그렇죠? 자, further. 자, 지난 2010년 총선을 앞두고 새누리당의 어떤 그 후보를 이렇게 지명하는데 개입한 거죠, 그렇죠? 공무원은 선거에 개입을 하면 안 돼요. 위정자 특히 이제. 지금 이 대통령은 중립을 지켜야 할 사람이잖아요. 중립을 지켜야 할 사람이 그런 걸 개입하게 되면 안 되잖아요, 그렇죠?
지난번에 그 노무현 대통령이 탄핵을 받은 것 중에 하나가 우연히 말을 한마디를 던졌어요. 근데 그것이 이제 이 저쪽 사람들한테 이제 빌미가 잡힌 거지. 그것이 누구냐? 김기춘 씨라고 하는 몇몇 사람. 당시 그것도 이 누구라고 하는 이명박의 이 법제처장 하는 이런 몇몇 사람들에 의해서 탄핵의 시동이 걸린 겁니다. 근데 그런 걸 알면서도 이 사람이 대통령의 직책에 있으면서 했어요. 그러면 안 되잖아요. 그렇죠? 공무원 유치인, 공무원 자리에 있는 사람들은요. 절대 말과 행동, 모임도 가지면 안 됩니다. 선거에 관련된 건요. 그죠? 그럼 나라가 분열되잖아요. 그렇잖아요. 분열을 시키려 떴던 사람, 이런 행동들이에요, 이게 다. 그러면 뭐 사면을 봐달라 그러면 안 되잖아요. 나라를 분열시켰는데, 그렇잖아요. 친일 행위한 거랑 뭐가 차이가 있어요. 자, 그 다음 봐요. 자, 박근혜 씨는 2017년에 어떻게 했다고? 임패치드요. 탄핵이 됐죠. 자, 슈프림 코르 룰링. 자, 대법원은요, 그 논쟁을 다시 점화시켰죠. 그렇죠? 이그나이트. 그치? 리이그나이트입니다. 리이그나이트. 여기서 그 G 발음은 묵음이에요, 묵음. 리이그나이트. So the controversy over the whether to the grant special president Park pass for the Park and Hall president to 이명박, who is also serving a prison term입니다. 자, 그 논쟁을 다시 재점화시켰는데 뭐였던 거니? 이런 그 특별한 그 대통령 사면을 이렇게 박근혜 씨에게 대해서 어떤 대통령에 대한 특별 사면을 이렇게 하는 거에 대한 할지에 대한 거죠. 그리고 그녀에 대해서 논쟁이 불집혔는데 그녀의 자료죠. 그리고 이명박이죠. 그 또한 형기에 지금 이렇게 받고 있는 사람이에요. 여기에 대해서 그 어떤 논쟁의 불씨를 다시 이제 붙였다 그럽니다. 대법원 판결이. 자, Representative 이낙연, Chairman of the Ruling Democratic Party of the Korea DPK입니다. 자, 더불어민주당의 그 대표인 이낙연 씨가 우선 어떤 걸 야기시켰어요. 어떤 그런 분란이죠. 이런 것은 야기시켰는데 어떠한 사면에 대한 필요성을 제시함으로써 그러니까 for the sake of는 무엇을 위해서죠. 그렇죠. 그러니까 국론을 통일하는 거죠. 국론을 통일을 이렇게 회복하기 위해서 사면의 필요성을 제시함으로써 논쟁의 불씨를 탁 끼쳤어요. 이낙연 씨가 뭐 대선을 앞두고 자기가 뭐 대선에 나가자니 그건 모르요. 그러나 이 탄핵은요 국민들의 그 어떤 정서가 깔려 있는 거예요. 대통령 탄핵은요. 내가 그 사람을 대통령으로 뽑았지만 또 그 사람을 내가 탄핵을 했어요. 국민들이 탄핵을 한 거 아니에요. 그때 투표를 해서. 근데 이낙연이라고 이런 일부 사람들이 탄핵을 대한 사면을 함부로 해요? 그렇진 않잖아요. 그러면은 국민들 대다수가 아니라는데 거기에 자기가 아니라고 지 멋대로 지가 법을 갖다가 잘 활용할 수 있다 그래서 한 나라 한 당의 대표라고 해서 여당의 대표라고 해서 이런 말을 함부로 하면 돼요? 안 돼요? 안 되잖아요. 그잖아요? 저 사람이 나의 형제를 죽였어요. 근데 사면을 해주죠. 따라줘서 그래요. 그렇잖아요. 그건 아니잖아요. 이 사람은 누군가 주변에 책사라든가 이 사람이 말 실수를 한 거죠. 나이가 올해 74살인가 되는 사람, 둘인가 넷인데 이게 큰 실수를 한 거죠. 네? 그렇잖아요. 이제 3년 살았는데 무슨 뭐 그것은 아니죠. 네. 국민이 탄핵을 했는데 국민의 여론을 들어봐야지. 박근혜 씨가 취임해서 1년 만에 세월호로 해서 400명 가까이 사람이 죽었어요. 이명박이 어땠어요? 용산 사태로 엄청나게 힘없는 사람이 죽었어요.
9년 동안 사회 분란만 일으켰는데 무슨 사면을 시켜요? 그렇잖아요. 자, 보세요. 그러나 대통령 문제는요, remained silent. 이런 문제에 대해서, on the issue, 이 질문에 대해서 서퍼 계속해서 침묵을 유지하고 있어요. 그렇죠? 침묵을 유지해야죠. 응? 이게 정적이 문제가 아니라 국민의 정서가 뽑아줬지만 아니라고 해서 탄핵을 시켰어요. 근데 어떻게 이걸 갖다가 함부로 대통령이에요? 대통령의 이치에 따라서. 사면권은 그렇게 함부로 남용하는 게 아니잖아요. 자, 그 다음 보세요. 자, so far, 자, speculation is growing that Moon will clarify his position on the issue입니다. 그렇죠? 자, 그런 의혹들, 대통령이 이제 침묵을 지키니까 의혹들이 이제 사면을 해야 된다는 의혹들이 계속 증가하고 있어요. 자, 문재인 대통령이 그러한 입장을 분명히 밝혀야 할 것이라는 것이 의혹이 계속 증가하고 있다는 거죠. 그 문제에 대해서 새해 신년 어떠한 그 기자회견이죠. 다음 주에 있을 이렇게 예정되가 슬레이트라고 하는 것은 예정되다라고 하는 뜻입니다. 그러니까 다음 주에 있을 신년 기자회견을 동안 그 문제에 대한 입장을 밝힐 것이라는 것이 계속 입증되고 있죠. 자, 그런데 이 문장은 이제 제가 별도의 채널이 있습니다. 어떤 채널인가 하니 그 에크민스라고 하는 채널이 있어요. 여기서 문장 분석을 할 때 좀 더 자세히 문장 분석을 해 드릴게요. 이 문장은요. 이 문장은요, 이래요. 요 that가 요 이하예요, 이하. 그러니까 it is growing 들어가야 되는 거. it is growing speculation that 이렇게 들어가야 되는 건데, 요 문장은 이제 이렇게 해서 이제 쓸 수도 있다라는 겁니다. 그죠? 이 문장 제가 이제 문장 분석해서 다시 이제 말씀을 드릴게요. 왜 그런가 하니 grow가 내실학을 대설 받을 수 없는 그런 동사예요. 그렇기 때문에 요거 이제 문장 분석하는데 다시 한번 보여드리도록 할게요. 자, 그러나 그것은 remain to the scene whether you will actually use its authority to grant the special pardon or not. 자, 그러나 그것은 어떤 것을 계속 이렇게 보여주고 있다는 거죠. 자, 그가 실질적으로 그의 어떤 갖고 있는 자기가 갖고 있는 사면을 할 수 있는 어떤 특권이죠. 대통령이 갖고 있는 그런 것 중에 하나가 있죠. 고난 있죠. 고난. 그의 고난을 이렇게 이용해서 특사를 할지 안 할지는 실제까지는 이런 것들이 그냥 남아 있어 보여진다는 거죠. 그렇죠? 자, 그런데 최재성 시니어 프레지던트 시크릿 포더 폴리티컬 어피어스입니다. 자, 대통령의 측근이 아마 정무비서인 것 같아요. 정무. 예? 자, 이 사람 최재성이라는 지난번에 이 최재성은 서초구 아마 그 송파구 을군가의 갑구에서 누굽니까? 문현진인가라고 하는 방송국 아나운서 출신인 저쪽 그죠? 국민의힘당 선수하고 해서 졌죠, 그렇죠? 최재성이는 이제 그 운동권 출신입니다. 서울고등학교를 나왔고 동국대학교를 들어가서 운동권을 이제 오랫동안 하다가 이제 그 정치에 입문한 사람인데요. 자, 이 최재성은요, indicate father is his public opinion. 자, 그 사면은요, 힌지어드 국민들의 의견에 힌지언 달려있다라는 것을 indicate 암시했다는 거죠. 그렇죠? 국민들이 뽑아줬지만 그때 국민들 대다수가 박근혜를 뽑아줬잖아요, 대통령으로.
하지만 국민의 대다수가 또 박근혜를 탄핵시켰어요. 국민의 의견을 들어봐야죠. 그렇죠? 그러니까 아무나 사면을 해줘야 된다고 하는 게 아니죠. 자기가 갖고 있는 권한이 그렇게 있더라도 하면 안 되는 거잖아요. 그렇죠? 자, 뭐라고 하니까 이 사면은요, determined according to the purpose of judgment. 자, 국민들의 의견에 맞춰서 동조해서 결정을 내려야만 한다고 말함으로써 국민들의 정서에 이렇게 달려있다라 그런 얘기를 하는 겁니다. 자, according to the survey conducted by the real method, 500 adults across the nation last week입니다. 그렇죠? 자, 어떠한 그 조사죠? 리얼 메타요. 500명에 달하는 성인이에요. 전국에 있는 성인이에요. 지난주 전국에 있는 성인을 상대로 조사한 게 있는 56.1% 응답자의 21%가 뭐뭐 있다는 거죠. 그 제한되는 이 사면은 국가 화해, 그렇죠? 리콜션 여기에 도움이 전혀 되지 않는다고 얘기한다는 거예요. 반이 넘어야 한참 말이 안 되잖아요. 그렇죠? 조금 성급한 거죠, 그렇죠? 이거는 적어도 한 10년 정도는 지나야 되지 않겠어요? 다음에 국민의힘당 사람이 대통령이 되더라도 사면하시면 안 되죠. 사면하면은 국민이 반대를 하죠. 그 다음에 대선도 또 지는 거예요. 이거는 자기네 어떤 그 전임 어떤 대통령, 자기 당에 생각을 같이 하는 사람들이 모인 사람들이 전직의 수장이라 해도 하면 안 되는 거죠. 아직 좀 밀리죠, 그렇죠? 예. 자, 그 다음 보세요. It showed more than half of the this response입니다. 자, 그것은요, 그 이상으로 보여준다는 거죠. 예? 자, 이런 응답자들의 반 이상이 어떤 거 보여주면 이 전직, 2명의 전직 대통령이 이 국민들에게 공개적으로 했잖아요. 어떤 뜻이 사과를 해야만 한다고 믿는다는 거예요. 예? the people as a person, 어떤 사면이 이루어지는 게 투더네이션, 국민들에게 먼저, 그렇죠? 그래서 먼저 사과를 공개적으로 해야만 한다고 믿는 것으로 이렇게 보여진다 그럽니다. 자, Moon already pledged during his presidential election campaign. 그렇죠? 자, 대통령은 즉이 맹세했어요, 예전에. 자, 그가 대통령 선거 기간 동안 분명히 맹세했어요. 자기는 of the climate further this conflicts the corruption related crime like the bribery embezzlement입니다. 어떤 거와 관련된 게서 어떠한 용서, 클레멘스라고 하는 것은 관용이에요, 가사. 관용입니다. 자, 이 부패와 관련된 범죄, 뇌물이라든가 횡령과 같은 이러한 그 부패와 관련된 범죄로 인해서 기소된 그러한 사람들에 대해서 관용을 절대 하지 않겠다고 했어요. 그런데 자꾸 주변에서 누가 떠드니까 이제 해야 되나 말아야 하는데 하면 안 되죠. 하면 안 되면 이거는 하면 안 돼요. 국민의 여론을 들어봐야죠. 국민의 여론. 그렇잖아요. 이건 아닌 것 같아요. 아니, 내가 찍은 사람을 내가 또 탄핵을 시키려도 한 표를 했잖아요. 그러면 안 되잖아요. 그렇죠? 대통령의 권한을 그렇게 함부로 남용하면 나라가 더 분열이 가는 거죠. 특히 인벨즈먼트 같은 거는요, 흉령은 자본주의 사회에서 이 합의가 안 되는 부분이란 말이에요. 흉령이 뭐예요? 도둑질이에요, 도둑질. 나의 재산을 누가 훔쳐간 거예요. 그렇잖아요. 흉령 그러니까 특수절도란 말이에요, 특수절도.
공직이라든가 기업에서 이러면 안 되는 거잖아요. 자, 그가 언급한 것들은요, 어떤 논쟁 속으로 이렇게 나타나고 있는데요. 어떤 거 아니? 오버리스 유스터 대통령 세번에 대한 예전의 전례가 지나친 이 남용이에요. 이승만 대통령 때, 박정희 때, 김영삼, 김대중, 전두환, 그냥 툭하면 그냥 그 자기네 어떤 그 정치인 사람들은 막 사면했어요. 그러니까 미국이라든가 일본, 유럽 쪽에 있는 선진 국가들의 그런 사례를 보고 좀 판단해야 되는데, 자기의 어떤 정치적인 줄 세워준 주변 사람들이 불쌍하다고 사면을 막 남용하는 거죠. 이런 거는 그 외정 때 이제 그 조선 총독부가 조선지 식민지 특별법을 이렇게 운영할 때 만들어진 것들이 그대로 나타나서 이런 형태가 벌어지는 겁니다. 그러니까 우리가 해방된 이후로 형법을 바꾸지 않았어요, 제대로. 이 통치자들이 형법을 또 법학자들하고 대학 교수도 이런 법학자 놈들이 식민지 특별법이라는 형법을 안 바꿨어요. 결국 이것이 지금까지 문제가 되는 거죠. 이게 지금 미국이나 유럽은 이런 사면이 나오지가 않아요. 이게 택도 없는 거예요, 이게 지금. 자, 보세요, 그 다음에. 자, 법적인 어떤 그 결정을 이렇게 했다는 거죠. 그리고 principle of equality, 법 앞에서 어떤 평등의 원칙과 법적 정의를 determine, 훼손시키는 어떤 불란 소리가 갖고 왔다 그럽니다. Even though they are conducted in the name of national, 비록 그들이 국가 통합이라는 이름으로 이렇게 행해질지라도, 그렇죠? 그들을 사면해서 국가 분열을 막고 통합을 이룰 수 있다면 하는데 그것은 아닌 것 같아요, 그죠? 자, this pattern is for back extend up against the first as a precondition for pardon, 그죠? 자, 어떤 것에 불과해? 어떤 필요성이에요. 박근혜 대통령에 대한 필요성에 불과하고 있죠. 자, 사면을 이렇게 펼치는 거죠. 자, 우선 사면을 전제 조건으로 우선 사과를 이렇게 먼저 이렇게 하는 것도 불가해요, 그렇죠? 박근혜 전임 대통령이 불구하고 그녀는요 되게 어떤 리머스 자기가 잘못된 것을 어떤 쇼 보여주지 않고 있는 거예요. 자, 그녀는요 denying the 어떤 혐의를 부인하고 있어요. 부인해 왔어요. 그리고 자기는 유죄가 아니라고 막 적어하고 있어요. 자, describing for the punishment. 그녀의 어떤 벌을 이렇게 설명하는 거죠. 정치적인 보복을 하고 이렇게 얘기하고 있어요. 자, 그녀는 이 보트, 이 투표자들에게, 유권자들에게 어떤 총선을 앞두고 무엇을 했다라고 하는 거죠, 그렇죠? 총선 앞두고. 따라서 작년에 감옥에서부터 있을 때 편지를 이렇게 공개함으로써 총선을 앞두고 자기가 어떤 그 유권자들의 무엇을 이렇게 해달라고 했다 그럽니다. 뭐 그런 게 있었죠, 그렇죠? 자, inner apparent bid 그런 것은요 선거에 개입했다가 하는 뚜렷한 행동으로 나타난다는 거죠, 그렇죠? 자, 근데 여러분 이거 아시죠? 집행유예라는 게 뭐죠? 형을 보류하는 거예요. 실형을 보류하는 거예요, 그렇죠? 그렇잖아요? 무전취식을 했어요. 근데 실형을 5년 받았어요. 아니, 근데 실형을 한 6개월 받았어요. 근데 집행유예 2년을 한다는 거죠. 그리고 2년 동안은 형을 안 사는 거 아니에요, 그렇죠? 실형을 안 사는 거 아니에요, 그 5년. 자, 근데 그 기간에 투표권이 없다는 거 아시죠? 예. 감옥에 있는 사람들은 투표권이 없어요.
그러니까 집행유예를 당한 사람도 투표권이 없어요. 그렇죠? 그러니까 바꿔도 돈하지만은 민주주의에서 필요한 그런 행사를 못하는 겁니다. 자, 그녀는요 어떤 교훈을 배울 필요가 있다는 거죠. 미국에서부터는 거죠. 자, 케이스트 페더 미국의 하워드 낸시 펠로시가 디클레어 얘기했죠. 어떤 누구도 법 위에는 존재하지 않듯하고 이렇게 발표한 거죠. 발표한 그런 그 경우에로부터 어떤 교훈을 얻어야만 해요. 그리고 not even the president united 미국 대통령 심지어 미국 대통령일지라도 어떠한 누구도 법 앞에는 존재하지 않는다는 거예요. 자, file board impeachment president 대통령. 자, 트럼프 대통령을 이 탄핵하는데 이게 투표를 하고 있는 동안, 그렇죠? 사원에서 하는 동안 누구도 법 앞에도 법위원이 있을 수가 없다는 겁니다. 자, 이런 것을 가정한다면요, 박근혜 씨는 아주 진지하게 그녀의 잘못된 과거 행실에 대해서 반영을 해야 하고, 그리고 아주 진실되게 국민들에게 사과를 해야만 한다 그럽니다. 자, 어떤 누구도 성급한 이 사면은요, 정말 단지 국론의 어떤 이 국론을 이렇게 디비전 나누는데 국론 분열을 더 일으키는데 어그리베이트 악화시킬 뿐이라는 것입니다. 자, 오늘 강의를 끝냈습니다. 자, 제가 이렇게 이 강의하는 것들은요, 이렇게 어휘를 이렇게 제가 이렇게 쭉 달았어요. 달아서 여러분들이 이제 학습하는데 좀 도움이 됐으면 하는데, 요거는 이제 제가 다음 카페, 제 카페에 들어오시면요, 방송대 영자신문 읽기라는 카페에 들어오시면요, 사설란에 이렇게 들어가시면 제가 이렇게 유튜브 강의를 이렇게 단어들을 다 올렸습니다. 자, 다음 시간에 뵐게요.